ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੈ। ਮੈਂ ਦਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖਨੀਐ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸ। ਧਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟਿਓ। ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸ ਕਾਲ। ਹੋਏ
फिर फिर जोन पवाइएं विच विष्टा कर विकराल उना पास दुआस न पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल सतगुर पुरख अमृत सार वड भागी नाम आए उन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लेव लाए सतगुर पुरख अमृत सार वड भागी नाम आए उन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लेव लाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द श्री राग अंदर तीजे पातशाह गुरु चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 40 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार अज आप जी ने सरवण करनी है। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे होंदा है। तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब कल 10 तरीक नूं है। धन लिखारी नानका दे सरलेख अधीन 7वां समागम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा तेलीवाड़ा शादरा दे विच कल 10 तरीक शाम नूं 7 बजे तो लैके रात 10:30 बजे 10:30 बजे तक होवेगा। इन्हां समागमां दे विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर दी सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत दी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अपने घरां दे विच बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर शब्द लिखिया करो। जो आपां जातां पातां गोत्र लिखते हैं, इन्हां दी सिख धर्म दे विच कोई प्रवानगी कोई थां नहीं है। इस महीने दी संगरांद 17 तरीक नूं है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु।
तेरे कवन कवन गुण कह कह गामा, तू साहिब गुणे निधाना, तुमरी महिमा बरनना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरनना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर शतर तखत के मालिक, साहिबे कबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, ज्ञान दे सागर, समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा, बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब गुरु रामदास साहब पातशाह जी दा श्री राग दे विच उचारण कीता होया शब्द हुक्म दे रूप विच आपने सरवण कीता। साहिब ने नाम दी गल कीती है। श्री राग महला चौथा, श्री राग दे विच महला चौथा भाव की चौथे पातशाह चौथे महल गुरु रामदास साहब जी का यह हुक्म है। साहिब कहंदे नाम मिलै मन तृप्ति है, बिन नामै तृग जीवास। नाम मिल जावे ते तृप्ति हो जाती है। नाम नाल भी तृप्ति हुंदी है। नाम कोई भोजन है, नाम कोई पानी है, नाम कोई पदार्थ है। साहिब कहंदे नाम अमृत है। अमृत नाम निधान है, मिल पी बहु भाई। कहंदे दुनिया दा कुछ भी पीना पी लै, पानी तो लैके दुध तो लैके घ्यो तक कुछ भी पी लै, तृप्ति नहीं होनी। जे होनी हुंदी ते लोग तृप्त हो गए हुंदे। दुनिया भर दा भोजन छक लवे कोई, 36 पदार्थ नहीं 3600 पदार्थ बंदा छकदा है जीवन दे विच। कदी कहंदा तृप्त हो गया, ते तृप्त किस तरह होवेगा। तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। कहंदे नाम नाल तृप्त हो सकदा है। ये सच्चा भोजन है। ये वो भोजन है शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खर्च तन माल। खावें खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ये वो भोजन है, ये वो अमृत नाम है जिस अमृत नूं पी लैण नाल मनुख तृप्त हो जाता है। अमृत की है? नाम नूं अमृत क्यों कहा गया है? असल विच वाहिगुरू जी दे जितने भी नाम ने, जिन्ने भी नाम तुसी वेखदे हो गुणवाचक ने। अवगुण वाला कोई भी नाम परमात्मा वाहिगुरू नूं नहीं मिलिया, क्योंकि वो गुणां दी खान है, वो गुणतास है।
ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਗੁਣਤਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਖਵਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੀਮ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਤੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਮਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਹੇ। ਇਤਨੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੋਰ ਹੈ, ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਗਾਹੋਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੂਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੋ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੋ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਸੀਸ ਵੱਢੈ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਤਨੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ, ਜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕੋਈ ਆਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਛਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਂਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ। ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਗੋਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜੋ ਦਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੂਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ, ਤਿਸ ਤੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ। ਚੌਖੰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਖ ਸਿਸ ਲਓ ਸਗਲ ਅੰਗ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟ ਕਾਟ, ਸਿੱਖਨ ਕੈ ਚਰਨ ਪੈ ਵਾਰੀਐ। ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਫੁਨ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਤਾਂ ਲੈ ਉਡੈ ਪਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਐ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਧਾਰੇ, ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਐ। ਤਹ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਿ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਵੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜੀ ਭਾਵਨਾ, ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ
ਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਸੁਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਪਵਨ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਐ ਹਵਾ ਤੂੰ ਰੁਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਵ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੁਕਣਾ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਹੇ, ਥੋੜਾ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਨੇ, ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇਹ ਲਗਾਏ, ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇਹ ਲਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰ ਹੋਣ, ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਉ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਹਤਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਖੰਨੀ, ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ 4 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਪੜ ਝਾੜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮਾਂਜੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਡਾਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਟੋਕਰੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੇ। ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਦਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਕੱਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜਮ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਚੋਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਟੋਕਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਠਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਆਕੜ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਜਨਮਿਓ ਬੰਸ ਹਮਾਰੇ, ਲਾਜ ਗਵਾਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਲਾਜ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਿਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਘਰ ਸਸੁਰਾਰ ਬਸਿਓ ਨਿਰਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਮ ਉਚਤਾਈ। ਇਸਨੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਮਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜੇਠਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਮਰੀ ਕੁਲ ਇਹ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰੇ, ਜਾਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਇਹ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 'ਚ 7 ਗੁਰੂ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ
एक एडा क महान खानदान बन गया। तो गुरु अमरदास साहब जी ने कहा ही नहीं, वो कर भी विखाया। कल गुरता गद्दी पर्व सी ना, तो कहते सतगुरु ने वो वेला वेख्या, क्योंकि परख तो बड़ी की सी, वो भी तो परख हुई सी थड़े बनाउण दी। ते दोनों दमादां नूं कह दिता थड़े बनाओ, हुण थड़े ते बना रहे ने। साहब रोज बनवाउंदे ने ते कह दिंदे ने ठीक नहीं बनदे। जद दूजी तीजी वारी कहा ते भाई रामा जी दामाद जो सन वो बोल पे, कहंदे आप कहो जिम बिसरे फेर, इसमें दोष है क्या मेर। सतगुरु जी तुसी बुजुर्ग हो गए, तुहानूं तुहाडा कहा आप ही भुल जांदा है। जिस तरह तुसी कहंदे उस तरह मैं बनाउंदा ते तुसी भुल जांदे हो। पर जद साहिब ने वेख्या भाई जेठा जी वल ते हथ जुड़ गए ते कहा सतगुरु मैं मत मंद अभाग विचारा, जान सक्यो ना कहो तुम्हारा। तुसी ते बड़े चंगे तरीके नाल समझा के जांदे हो, पर मेरी मत थोड़ी है, मैं ही अभागा भुल जांदा हाँ कि तुसी किस तरह समझाया। ये ते तुसी ही कृपा करो ते थड़ा बन सकदा है, नहीं ते मेरे वर्गे विचारे दी की बुकत है। जद निमरता नाल ये बचन कहा ना, गुरु अमरदास साहब जी ने घुट छाती नाल ला के कहा कि हुण ये बाहर दा थड़ा नहीं, वेखना चाहुंदा सी अंदर तेरे थड़ा बनया कि नहीं बनया, जिथे मैं बैठ सकां, जिथे गुरु नानक बैठ सके, प्रकाश हो सके गुरु नानक दा। ते वाकई च वो हिरदे रूपी थड़े उत्ते गुरु नानक रूप गुरु अमरदास साहब जी दी ओ पावन जोत बैठ गई। वो दिन आया कि इउं दीवान सजिया होया सी। ते गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं हुक्म कर दिता कि बाबा जी जाओ भाई जेठा जी नूं इशनान करवा के नवे वस्त्र पवा के लै आओ। बाबा बुढ़ा साहब जी गए, वेखदे की ने कि भाई जेठा जी मिट्टी ढोण दी सेवा कर रहे ने, ते जाके बाहों फड़ लिया ते टोकरी लैके एक पासे रखी ते जाके इशनान कराउण लई बिठा दिता। इतने आग्याकारी सन कि एक बारी नहीं पूछया बाबा जी की गल है, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी का इन्ना बड़ा सत्कार सी। गुरु दरबार दे विच इशनान कराया, नवे वस्त्र पवाए ते लैके आ गए दरबार विच। गुरु रामदास साहब जी भाई जेठा जी ने जद गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी दे चरना उत्ते मत्था टेकिया ते गुरु अमरदास साहब जी उठ के खड़े हो गए। उठ के खड़े हो गए आसन तो, ते दोनों मोढियां तो फड़ के भाई जेठा जी नूं उत्थे बिठा दिता। ते सारी संगत नूं कहा गुरु की संगत अज दिन तो गुरु नानक देव साहब जी दी गुरगद्दी दे मालक भाई जेठा जी गुरु रामदास साहब सतगुरु ने ते सब ने इन्हां नूं मत्था टेकना है। सारी संगत ने हुक्म मन के मत्था टेक दिता। मोहरी पुत सन्मुख होआ राम दोसे पैरी पाए जियो। मोहरी जी गुरु अमरदास साहब जी दे सपुत्र भी उत्थे बैठे सी, उन्होंने भी मत्था टेक दिता। जद मत्था सब ने टेक दिता, गुरु अमरदास साहब जी ने आप मत्था टेकिया ते कहंदे सामने गुरु अमरदास साहब जी खड़े ने ते गुरु रामदास साहब जी दे हथ जुड़ गए। अखां तो अमृत जल बह तुरिया, नीर दी झड़ी लग गई ते सतगुरु वल के वेख के कहंदे ने जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानो आपे। मेरे सतगुरु जो मेरी हालत सी उन्होंने तुसी जान दियो। मैं किस तरह लाहौर दी गलियां च रुलदा फिरदा सी, मैनू कोई गल भी नहीं सी पुछदा। ये दुनिया दी फितरत है। अमीर लोगों के बच्चे नूं ना जबरदस्ती लोग ना चुक चुक के प्यार करनगे, मान देणगे, क्योंकि अमीर दा बच्चा जो बहुता गरीब होवे ना उहदे बच्चे वाल कोई वेखना भी नहीं चाहुंदा। बन जाते हैं सब अपने जब जर पास होता है, बन जाते हैं सब अपने जब जर पास होता है। टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इत्थे ते खास रिश्ते भी टुट जाते ने जद माँ बाप सिर ते ना होण, कोई यतीम हो जावे
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਤਵਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਲਾਉਣੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਦਾਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਆਵਤ ਹੈ ਜਾਕਾ ਭੀਖ ਮੰਗਨ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੈ, ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰਦਾਰ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਐਜੇ ਹਡਗੰਤੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਈਗੋ ਹੋਈ ਨਾ, ਹਉਮੈ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਾ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਮੋੜੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਦੁਖੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਭਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੇਵਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ।
ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਛੇਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਲੈ। ਜਦ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਲੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ। ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਿਰ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲੇਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖੜੇ ਖੜੇ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਹੁਣ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਗਣਾ ਆਇਆ ਏ, ਉੱਠਣਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਆਖਦਾ ਤਦੀ ਤੇ ਜੀਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਉ, ਜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਵਾਕਈ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਆਂ ਨਾਨਕਾ ਜਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਤ ਭਇਆ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕੌਣ ਟੇਕ। ਕੀ ਮਰਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। 5 ਤੱਤ ਸਨ, ਅੱਗ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਕੀ ਮਰਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਿਆ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
बिन नामै जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। नाम तो बिना जीवन है ही नहीं, नाम तो बिना त्रिकार है जीवन उत्ते। रहाव दे के कहंदे नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास। ये नाम बहुत कीमती है, हीरा है। किन्ही बंजा कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संत बंजा नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया, राम बाणी गुरबाणी लागे, तिन हथ चढ़िया राम। ये रतन है, ये इहो जिहा रतन है, कोई खो नहीं सकता इनू। ये नाल ही जाता है। जे कोई कीमती रतन किसी कोल होण ना, तो उन्हें खतरा बनया रहिंदा है। कोई हमला करके जान ही ना लै लवे, कोई लुट के ही ना लै जावे, नहीं तो फिर मरन लग्या तो इत्थे रह ही जाना है सब कुछ। पर कहंदे नाम इहो जिहा रतन है, ये नाल ही जाता है। ये बिल्कुल इउं जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देता है, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी कहंदे गुरु के सिखा हीरा तकिया। कई हीरे बहुत छोटे हुंदे ने, तली ते धर लो ते बहुता भार नहीं है उहदा, ते जिन्हों परख नहीं वो कच का टुकड़ा समझ के सुट सकता है। पर कहंदे वो कच का टुकड़ा नहीं, जदों जोहरी कोल पुजदा है, ऐसे ऐसे कीमती हीरे ने कि इतनी दौलत मिलती है कि गरीबी दूर हो जाती है, दमड़ियां नाल घर भर जाता है। जैसे बरबांदे हुंडी लागत ना भार, कछू आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। कहंदे गुरु के सिखा हुंडी वेखी है। हुंडी उदों ऐसा हुंदा सी कि वपार करन वाले वपारी शाहूकार वो राह विच दौलत लैके नहीं तुरदे हुंदे सी, क्योंकि इतनी वसों नहीं सी हुंदी। राह विच लुटेरे डाकू हुंदे सन, हमला करके लुट लैणगे। ते वो की करदा सी, इत्थे दे शाहूकार नूं, हुंडी करन वाले नूं दौलत फड़ाई, उन्हें एक कागज़ दा रुक्का टुकड़ा लिख के दे दिता। अगले शहर जाके वो कागज़ विखाया ते उतनी दौलत मिल गई। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਠ ਬੰਨ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਚੈੱਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਭਾਰ ਹੈ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोए ते करे बेबिद बिरख बिथार जी। कहते बोहड़ का दरख्त वेख्या, ਇਹਦਾ बीज बड़ा बरीक हुंदा है। जे किसी ने ना तकिया होवे ते उन्हें पता ही नहीं होवेगा एडा वड्डा दरख्त पेड़ ਇਹਦੇ 'ਚ लुकिया होया। जद बीजदे ने पता लगता है। तैसे गुर बचन संचन सखन में जानिए महतम गए हरद्वार जी। कहते बिल्कुल इउं सिखां कोल गुरु दे बचन ने, गुरु दे बचनां राही मिलिया होया मालक वाहिगुरु दा नाम है, जो गुरु दिंदा नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास। ते जिहदे कोल ये नाम दी दात है, उस सच्ची दरगाह दे विच भी बाहां लोड़दा होया जांदा है। सतगुर सेवें लग्गियां कढ रतन देवै प्रगास। सतगुरु दी सेवा च लगन नाल गुरु वो कीमती रतन कढ़ के दे दिंदा। धन वडभागी आ जो आए मिले गुर पास। कहंदे वो धन ने वडभागी, उन्हां दे वड्डे भाग ने जो आके गुरु कोल मिलदे ने ते नाम रतन प्राप्त करदे ने। जिन्हां सतगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन बस काल। जिन्हां नूं सतगुरु नहीं मिलिया ना, वो ते अभागे ने, भागहीणे ने, वो ते काल दे वस पै जांदे ने। वो फिर जोन भवाइयां विच विष्टा कर विकराल। वो ते बार बार जमदे ने ते मरदे ने, विष्टा दे कीड़े बनदे ने। कई बारी बंदा कह नहीं दिंदा, किसी बंदे दे कर्म इतने माड़े हुंदे ने कि लोग कह दिंदे ने गंदी नाली दा कीड़ा है। ते फिर कई जन्म पाए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कहते बार बार विष्टा दे कीड़े बनते ने ओ जिन्हां कोल मालक वाहिगुरु जी का नाम नहीं है। उन्हां पास दुआस ना पिटी है जिन अंतर क्रोध चंडाल। कहते उन्हां दे ते नेड़े भी नहीं लगना चाहिए। जिन्हां कोल क्रोध है
क्रोध रूपी चंडाल है, कहते वो आप भी चंडाल बन जाते हैं। हरिद्वार गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी गए ने ते मरदाना जी नाल ने बैठे ने, ते सामने वेख्या एक वैष्णो साध जिहड़ा है उन्हें बड़ा ही पाखंड किया। उन्हें धरती खोदी, फिर उन्होंने बराबर किया, फिर उन्होंने लीपिया, फिर इट्टां धोईयां वो रखियां, फिर जो लकड़ां बालियां सन उन्हां उत्ते भी इदां गंगा जल छिड़किया ते अग बाली। इधरों गुरु नानक देव साहब जी ने खेड वरताई समझाउणा सी ते मरदाना जी नूं कहा जा उस तों अग मंग के लै आ। ये पिंडां च ना 35-40 साल पिछे चले जाओ तो उदों लोग दूजे दे घर तो अग मंग के भी लियाउंदे सी। अपने घर माचिस की तीली नहीं है, ये लाइटर या गैस का जमाना नहीं सी हुंदा, ते लोग जाके ना एक थाली लै जानी, उत्थों अंगार लै आने या एक बलदी लक्कड़ लियाउणी ते इधर अपना चुੱਲ੍ਹ बाल लैना ते कह जाके अग लै आ। मरदाना जी गए अग लैन, उस वैष्णो साध ने वेख्या मरासी इन्हें ते मेरा ये चौंका ही भेट दिता है। अग ते की देनी सी, इतना क्रोध च आया कि माड़े बोल बोलदियां चवाती वो मशाल अग दी लै के ते मारन दौड़िया अगे अगे, मरदाना जी पिछे पिछे। वो गुरु नानक देव साहब सतगुरु दे पिछे जाके मरदाना जी लुक गए। सतगुरु ने कहा की होया साध जी, क्यों इतना क्रोध? कहते सतगुरु इसने चंडाल ने मेरा चौंका पिट दिता है, नीवी जात दा है। साहब कहते कि साध जी इनू कित्थे चंडाल कह रहे हो, ये चंडाल नहीं, चंडाल ते तुसी बने हुए हो, क्योंकि तुहाडे अंदर वो सारी भैड़ी जातां बैठियां ने। कुबद डूमणी भैड़ी मत डूमणी है, को दया कसायण, दया है नहीं, कठोरपुणा कसाईपुणा है तुहाडे विच। पर निंदा घट चूहड़ी, अंतर क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थी जे चारे बैठियां नाल। कहंदे वो कार कड्डण नाल की होवेगा, चौंका पवित्र करन नाल की होवेगा जे सारी माड़ी जातां तुहाडे अंदर बैठियां ने। ते साहब कहंदे ने उन्हां पास दुआस ना पिटी है जिन अंतर क्रोध चंडाल, जिन्हां दे अंदर क्रोध रूपी चंडाल है। सतगुर पुरख अमृतसर वड भागी नहवें आए। कहंदे सतगुरु अमृत सरोवर है, वड भागी आके इशनान करते हैं। इशनान हो रहा तुहाडा, ये अमृत वरस रहा, चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। जो घर इशनान करके आयो ना, बाथरूम में अधूरा इशनान है, पूरा इशनान इत्थे मिलता। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, ये गुरु एक दरिया है, इत्थे सदा ही निर्मल जल है, ये मैला हुंदा ही नहीं। ये बाणी रूपी अमृत ये कदी मैला हुंदा ही नहीं। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत मैल हरे, सतगुर पाइया पूरा नहमन, पशु परे तो देव करे। कहंदे इत्थे आके अंदर धोना मिलता है। दस बेनती करदा हुंदा है कि दुनियावी मकान भावें तुसी सोने दा बना लो, हीरे जवाहरातां दे दरवाजे लगा लो, पर वो रहन लायक तद तक नहीं जब तक वो पानी का इंतजाम नहीं है। पानी तो बिना नहीं रह सकोगे, एक दिन च बदबू मारन लग जाएगा। बिल्कुल इउं साडा हिरदा रूपी घर है, जिथे तुसी वाहिगुरू नूं वसाउणा चाहुंदे हो, गुरु नूं टिकाउणा चाहुंदे हो। याद रखियो ये शरीर रूपी घर जे अंदर बाणी नहीं है ना, तो यह भी बदबू मारन लग जाता है। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावत ताकै दुर्गंध। सतगुरु जी कह रहे ने कि सतगुरु अमृत सरोवर है, सतगुरु पुरख अमृत सरवड़ भागी नहवें आए। वड्डे भागां वाले आके इत्थे इशनान करते ने, उन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए। उन्हां दी जन्मां जन्मांतरां दी मैल उतर जाती है ते निर्मल नाम अंदर पक्का हुंदा है। इत्थे अमृत वरसदा है।
ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਝਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ ਕੀਤੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ